Добро вечер со топ тема на ваша страна. Како пропагандата премина во лажни вести? Дали дезинформациите може да го сменат мислењето на гласачкото тело? Кој победува, а кој губи со објавувањето на лажната вест? Наместо студена војна, војна со вести на социјалните мрежи. Се подготвуваат ли велешките хакери за следни избори? Вечерва во топ тема на ваша страна ќе дебатираат Мирча Дамчевски од Советот за етика во медиумите, пиар експертот Коста Петров и Петар Лазаров, консултант за менеджмент и комуникации. Останете со нас. Трендот за објавување на лажни вести во светот и кај нас е повод за оваа емисија вечерва. Меѓутоа, еден од поводите е и гостувањето на професорот од Сорбона, кој во чија специјалност и фокус се лажните вести, меѓутоа и пропагандата од времето на нацистичка Германија па и денес. Затоа предлагам да започнеме со интервјуто на професорот Фабрик де Алмейда, кој беше гостин на Академијата Естра деновиве. Погледнете го. Како настана да пропагандата од тоталитарните режими, за кои што вие исто така имате пишувано и книги, преиде во демократските режими? И колку што јас гледам, ништо не и фали на пропагандата. Иако сега има демократија, таа навистина живее и обстоила. La propagande a toujours été présente dans les démocraties, mais elle est redevenue très très forte après 2001, après le 11 septembre et après notamment les mensonges du gouvernement américain. À ce moment-là, le monde entier s'est dit c'est le retour de la propagande. Што ги предизвика лажните вести? Како пропагандата во модерно време стана лажна вест, која што се пренесува секаде во светот? Il y a eu une modernisation de la propagande avec Internet, avec les nouveaux médias et avec la globalisation audiovisuelle. À partir de ce moment-là, une même information, éventuellement tronquée, éventuellement changée, éventuellement inventée, pouvait faire le tour du monde. Ça, c'est la nouveauté et l'actualité de la propagande. Што ги предизвика лажните вести? Дали лажните вести настанаа заради пари, заради заработувачка или заради политика, или двете заедно? Tous ceux qui ont des stratégies et qui veulent convaincre un public ont besoin parfois de travailler l'information, voire de créer des fausses informations. Ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ou ça peut être des partis et des gouvernements. Ça touche aujourd'hui toute la société. Il y a même des gens qui inventent de fausses informations sur leur famille. Што за вас се најголемите примери на лажни вести или пропаганда во овие општества современи? Il y a un jeu des gouvernements aujourd'hui, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement russe, que ce soit le gouvernement chinois, qui, grâce à un certain nombre d'opérations, permettent de rendre très différente la réalité telle que nous la percevons et la réalité telle qu'elle est. Со доаѓањето на Трамп на власта во Америка, многу повеќе дознавме за пропагандата и лажните вести, особено во изборната кампања. Ќе ви кажам дека и во Македонија имаше примери на создавање на лажни вести пренесени од CNN. Дали мислите дека овие избори, американски избори, се специфични по тоа што за прв пат во толков обем имаше концентрација на таква пропаганда и на лажни вести? Pendant les campagnes électorales, les électeurs ont toujours envie d'entendre ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça que les fausses informations marchent particulièrement bien pendant les campagnes électorales, parce qu'elles s'appuient sur ce que les électeurs voudraient, sur leurs espoirs. Et donc, ce sont des fausses informations, mais qui correspondent à de vrais désirs de la part de la population, et c'est pour ça que ça marche particulièrement bien. Des fausses informations, il y en a eu dans d'autres élections que dans celle de Trump. Mais ce qu'il y a, c'est que Trump a revendiqué les fausses informations comme la capacité de créer une réalité alternative.
Il disait, c'est pas une fausse information, c'est une autre réalité. Et c'est une réalité qui, en fait, correspondait au fantasme d'une partie de ses supporters et de ses électeurs. Продолжи војната помеѓу САД и Русија во однос на објавувањето на лажни вести. Кризата со дипломатите исто така продолжи. Дали сметате дека тоа е еден модерен начин на, ако порано имало студена војна, сега има војна на друг начин? Il y a véritablement aujourd'hui une guerre de communication à l'échelle mondiale qui implique tous les gouvernements. Mais si Poutine est particulièrement fort, c'est parce que c'est un stratège. Or, en propagande, la stratégie, c'est essentiel. Quand on sait où on va, on trouve comment convaincre et on trouve éventuellement ce qu'il faut inventer pour convaincre. Каква е состојбата во Франција? И таму имаше избори. Колку таму лажните вести може да го сменат мислењето на гласачите, на јавноста? En France, on n'est pas exactement dans une logique de fausse information. Ce que le président Macron préfère faire, c'est jouer sur ce qu'on appelle le paternalisme libertaire, c'est-à-dire trouver le moyen de faire passer ces réformes en jouant sur les propensions de la population, les propensions cognitives. Par exemple, nous avons tendance à avoir l'instinct grégaire, à vouloir toujours rester groupés et à suivre la majorité. Donc il a tendance à présenter toujours ces politiques comme si c'était un désir de la majorité, comme si c'était un consensus. Еден голем проблем кај нас во Македонија во моментов е ксенофобијата или стравот од бегалци кои доаѓаат од Сирија или од други земји. Иако состојбата е мирна и воопшто ги немаме на границите, се создадоа лажни слики дека може би тие ќе дојдат и ќе се населат во Македонија. Колку ваквите поврзаности на ксенофобија и лажни вести се навистини опасни за едно општество? Il y a aujourd'hui une pression très grande sur les nations qui vient de la mondialisation. La plupart des pays qui étaient en train de s'ouvrir à l'humanisme ont une espèce de peur des transferts de population. La Macédoine connaît le même processus de protestation nationaliste que celui que la France connaît, que celui que la Hollande connaît, que celui que la Hongrie connaît. Et donc ces phénomènes-là sont extrêmement dangereux parce qu'ils tendent à renforcer les tensions à l'intérieur d'une nation et ils risquent demain de faire exploser l'Europe. И за крај, може ли едно општество или јавност да се одбрани од лажни вести и како? Le meilleur vaccin, en fait, reste la concurrence de l'information et le travail sérieux des journalistes et des enseignants. Le problème, c'est qu'à certains moments, les enseignants deviennent partisans et les journalistes deviennent engagés. Donc, continuons de faire notre travail. Тоа беше професорот Алмеида со кој што зборувавме на тема објавување на лажни вести, пропаганда и влијанието во светски рамки. Моите гости вечерва ќе зборуваат и за Македонија и за светот, меѓутоа она што сепак ме интересира, Коста, како овие светски трендови се пренесоа на Македонија, нормално дека и ние сме дел од тој глобализам и дека не сме имуни и остров кој е недопирлив, меѓутоа чинам дека во последниве 2 години навистина зема замав, особено по американските избори велишани, како да луѓето научија како се прават лажни вести. Се соочуваме со нив и ние новинарите секојдневно, меѓутоа и вие од светот на пиарот. Да. Видете, лажните вести верувам дека не се ништо ново. Она што е променето се платформите преку кои тие се прави дистрибуција на истите. Очигледно, кога имате платформи како Facebook, Twitter и така натаму, многу е полесно да ја пласираш таа вест и многу е полесно да ги убедиш луѓето дека таа вест е можеби вистината. Не се работи за никаков тренд, повторно ги кажам, платформата е многу голема, но она што е интересно од, ја би кажал, од професионален аспект, е дека е навистина возбудливо да работиш во комуникација и во пиар во ера на лажни вести. Зошто? Затоа што чувствувам дека за прв пат во модерната историја на комуникации ние се враќаме на тоа што всушност ни е главната функција. Да комуницираме факти, да комуницираме вистина. Бидејќи ако погледнете низ историјата на комуникациите, повеќето луѓе кога некој ќе каже работам пиар, ти спинуваш информации. Така да луѓето што работат сега во пиар и комуникации се враќаме на онаа првична улога која што треба да ја работиме, која што сме требале да работиме, да комуницираме факти. Ако успееме да ги скомуницираме тие факти, ако успееме да скомуницираме вистината, тогаш ние на лажна вест не може да го уништи ни нашата репутација, напротив,
сметам дека нашите следбеници, луѓето кои што веруваат во нас, граѓаните, уште повеќе ќе веруваат бидејќи ние ќе бидеме платформата која што ќе ја презентира вистината. За жал, Питер, македонците, јас не знам, не е направена анализа, како што јас во вестите кажав, германците не се толку подложни на лажни вести, за разлика од американците, кои што биле подложни дури на она пропаганда руска објавувана преку Facebook. Зошто кај нас луѓето така лесно ги взимаат тие вести за вистина? Тоа е можеби и наш проблем на новинарите, што не ги проверуваме фактите, ама па на граѓаните им се многу интересни и многу лесна мамка за да ги навлечат во една уствари. На крај, кога ќе видиме една голема слика, тоа е всушност и некоја пропаганда, можеби, за не стои. Ете вака. Прво, верувањето е дека не македонците, 7 милиарди луѓе на оваа планета Земја, подпаѓаме под инфлуенција на вести, информации. Така ние, например, во моментов сега абсолвираме милион информации. Така да психолошки си е дека нас, луѓето, тоа ни е у кодчето, да ги прифаќаме информациите. Сега, генерално тој што кажа господинот во интервјуто, ние луѓето ги прифаќаме тие информации што сакаме да ги прифаќаме. Вистини кои што ние сакаме да ги земеме како вистини. Така да, тука веќе е од аспект на луѓето ние не размислуваме рационално, иако нели цело време се збориме за интелектот, за рациото и така натаму, меѓутоа ние не ги прифаќаме вестите рационално. Него највеќе од аспект на општеството и социјалната група која припаѓаме, и се ако општеството каже лево, и се ние ако мислиме дека не треба, не, по природно ние да се приклучиме кон нели заедницата. Така да веќе тука затоа и се извитоперуваат и една вистина, викаме се што е вистина. А и од таму да тргнеме сега што е вистина. Ја кога напишав еден типов дуик за лажни вести, беше разборам и на крај викам проверете го и овој текст. Проблемот е во непроверувањето на фактите, ова што кажа Коста, да се, значи платформите се сега можеби различни за пренос, меѓутоа генералниот проблем овде во Македонија е дека многу работи поминуваат и во новинарството без проверка, па камоли да им поминат на луѓето на социјални мрежи. И втората работа, ако традиционалните медиуми не се во криза, и на површина доаѓаат овие социјалните мрежи, тогаш е многу полесна пристапноста, исто така до нив е многу полесно име на луѓето да дојдат до нив. Меѓутоа, зошто не сакаме да ги провериме фактите? Првично не ни одговара. Затоа што ни одговара да си се лажеме. Така, ова психолошки момент. Сакаме ние се лажеме луѓето. Так. Си веруваме у тоа што ни одговара. Сведоци сме на состојбата, ве кажав, во медиумите и лесната околност на оние што ги прават лажните вести и ги дистрибуираат повеќе преку социјалните мрежи, меѓутоа не велам и дека тоа не се случува и на нашите медиуми. Колку Советот за етика досега препознал или има представки за објавување на лажни вести? Не знам дали потпаѓаат и порталите под се тоа. Значи, за лажни вести кај нас почна да се зборува сега пред со последните настани што беа изборите во Америка, меѓутоа лажни вести имало во македонското новинарство и ќе има и понатаму. Во нашата досегашно 3 годишно искуство можам да кажам дека над 90% кој се направена анализа се покажало дека станува збор за вести кои што не се точни. Значи ние ги викаме неточни вести, не ги викаме лажни вести. Меѓутоа членот 1 од Кодексот на новинарите и затоа е број 1, значи прва и најважна работа е значи да се даваат точни и проверени вести или информации и проверката на точноста да биде од повеќе извори. Кај нас, за жал, ќе ви кажам дека над 80% или 90% од представките, а имаме над 200 представки, е повредено тоа начело. Ако се зборува за структурата, нормално, бидејќи имаме најмногу онлайн медиуми, тие се
најбројните кои што го нарушиле ова начало, потоа доаѓаат телевизиите и на крај печатените медиуми, нормално, бидејќи и тие се најмалку. Но најприсутни се во онлайн медиумите. И себе и нив пред една недела имавме седница на Советот против 4-5 портали, од граѓанин представка, донесовме одлука дека е толку тоа нарушено, дека тие пласирале лажна вест во Вие само ги опоменувате или како ќе бидат казнати? Не, видите, практиката на сите совети за етика да биде и мерката етичка. Значи и ние само даваме дека немаме вомен дека е нарушен тој член од Кодексот на новинарите и обврската е и треба да е, значи тој медиум, таа одлука наша да ја објави на своите страници или на порталот. Меѓутоа, за жал, тука многу тешко ни оди, многу малку медиуми сака да признат дека сгрешиле. Дека сгрешиле. Па може и не сакаат, може би намерно сгрешиле некои од нив. Коста, со оглед на тоа што казати искуството во пиарот, што го работиш за политичка фигура, морам да кажам, бидејќи министар за здравство е и политичка фигура, ти си или беше пиар на министерот Таравара и од здравство. Која е разликата и што предничи во Македонија? Правењето и фабрикувањето и борбата со лажните вести во овој сегмент или во светот на бизнисот, маркетингот, менеджментот? Лажните вести постојат секаде, и во корпорации. Има милион инфлуенсери на Инстаграм и Фейсбук кои што денеска дознаваме дека не биле вистините, дека биле таму само за да продаваат продукти и така натаму. Ја пак ќе се вратам на оној мој став дека не треба толку ние да се плашиме од тие лажни вести. Бидејќи ако веруваме во тоа што го работиме, навистина ако презентираме факти, ние кога започнаме со работата на господинот Таравари во министерството, бевме свесни на наративата што одредена политичка структура ќе ја презентира за министерот. Значи, уште од првиот ден знаеме која ќе биде таа приказна која што одредени медиуми ќе сакаат да презентираат. Бевме спремни за тоа. Наважно беше да ги одблокираме сите комуникацијски канали кои што претходно беа блокирани, таа комуникација со неколку новинари и така натаму, и чекавме. Одредени лажни вести беа само на социјалните медиуми и со тек на време одредени медиуми почнале да ги превземаат. Она што е многу важно и она што сите ние што работиме во комуникација треба да го сватиме, дека живееме во време на real time, значи мора навремено да излеземе и да објавиме дали ова вистиното, дали ова не е вистиното. Вие направивте една стратегија како да препознаеш лажни вести. Дали бројот на тие лажни вести навистина беа големи, за да ја направите оваа стратегија и практично ова е една едукација што ја направивте за граѓаните, за кога ќе се појави нешто да препознаат дали е или не е лажна вест. Какви беа резултати до ова? Па јас сметав дека на многу повисоко ниво требаше оваа стратегија да биде направена, меѓутоа во тој момент сметавме дека бидејќи реално ние секојдневно бевме нападнати од лажни вести, лажна смртност, лажни случаи и така натаму. И токму всушност е и ако првата улога ни е да комуницираме факти, другата улога ни е да правиме едукација, да ги едуцираме луѓето што не следат. На крајот од денот тие ќе препознаат што е вистина, што е лага. Нашата функција како луѓе што работиме во комуникација да ги информираме за фактите, што се случило, како се случило. Ние имавме еден случај пред месец и пол кога наводно девојка 25-26 години отишла негде на клиника и после тоа отишла дома и починала. И ние рековме, ако постои таков случај, ве молиме, исконтактирајте не, си има комисија која што ќе го разгледа тоа, ако е направена лекарска грешка, ќе има казна и така натаму. Меѓутоа, еве до ден денес ние не добиваме никаква информација. Меѓутоа, јас сметам дека наша одговорност беше да излеземе и верувате во тој ден ние ги поминавме сите пациенти што влегле на комплексна клиника Мајка Тереза од 20 до 30 години да видиме дали постои таков случај. Од наша страна не беше пронајден. И јас верувам дека овој случај на еден начин и ни помогна нас. Ние не требаше да се браниме, веќе луѓето почнаа да не бранат, новинари почнаа да не бранат. Јас не би ги ставал сите новинари во еден кош. Ние кога почнавме да испраќаме објави на медиуми за лажни вести, новинари мене ми се јавува ми велеа нема потреба ова нас да не го праќате. Ние сваќаме дека ова лажна вест, ние ни првата вест не објавиме, нема ни ова да го објавиме. Така да не би ги ставал сите во еден кош. Имаме кај нас одлични новинари кои што ги проверуваат фактите. Не постои совршено министерство, не постои совршено. Ке има милион грешки, меѓутоа она што е многу важно, секогаш двете страни
да бидат нели проверени и наважно од се е секогаш на текстот да има потпишан автор. Најголем број од тие лажни вести што доаѓаат од портали се без потпишан автор. И кога јас сум се јавувал, може да ми кажете кој авторот би сакал да се видиме, можеби има некаков проблем во комуникација и така натаму, никогаш не ни беше кажано. А редакцијата? Стоеше за тоа што го напишала или? Јас не бев на смена, некој друг беше, ќе проверам и тука. Значи ние како министерство сме праќале демант и на лажни вести, тие деманти не биле објавувани, меѓутоа знам дека од наша страна 100% сите информации биле проверени и ако било грешка, сме го кажувале тоа, меѓутоа до сега за повеќето случаи се покажува дека се лажни. Се треба да се јавите до Советот за етика со секој ден ќе ви се јавува. Ако нема проблем, зашто? 5 лажни вести. Имаме многу представки од поготово од граѓански организации кои што водат грижа за заштита на одредени заедници, тие многу често ни се така, добро, веќе знаат. Меѓутоа, Питер, вие велите исто, земи го во предвид изворот, провери го авторот, провери го датумот, провери ги своите предрасуди, читај меѓу редови, провери ги другите извори објавени на иста информација, прашај се дали е шега и консултирај се со експерти од таа област. Од кај вас? Ама тука велите, јас не би ги земал предвид овие совети само доколку помислам дека некоја вест е лажна, туку би ги користел за сите вести што доаѓаат до мене. Ова би ги користеле за сите вести што доаѓаат до вас. Дали е можно некој толку многу да проверувате се што читате? Едно е да направите селекција во што ќе верувате, а во што нема да верувате, ама во тоа што верувате, дали и лично го проверувате. Оти мислам дека граѓаните не можат толку да се посветат, ние новинарите, секој колку е вреден и колку е способен нешто да провери. Добро, тоа првично иде селекција на кои информации ќе ги земам. Па така тука малце треба да се направи селекција. После тоа се таа инката, малку по малку и сега ќе видам кои се релевантни за мене. Така сега, ако добро, некоја информација нешто се случило, мене тоа, сега да кажем, не ме толку тангира, да кажеме, во ред сега добро. Ако ме е поврзано блиску со мене, во тој случај, дај да проверам. Да видам дали е точно, не точно, какви се изворите. Мислам, ние во самите текстови типови кога ги пишуваме, да кажеме, ја и тој го каже. Ние ќе може би интересна тема некоја ќе се развие сега, да речеме од аспект на ова што го зборуваме, ја кажам и супер, ќе пишам некој текстче, ја првично идам да видам различни сорсеви. Кој што кажал перспектива, каква и си давам некоја своја, нели, перспектива на самото тоа. Така да најважно е да барем ги проверуваме тие информации кои што се најрелевантни за нас. Пред да продолжиме, предлагам да видиме што прават велешани сега дечките кои станаа популарни широм светот, чии приказни ги објавија CNN и другите мрежи, многу новинари дознаа за Велес. Само заради тоа што таму се фабрикуваа вести за време на изборната кампања и беа нели на штета на Хилари во корист на Трамп. И ние тука сега се прашувавме кои им биле мотивите, дали политички или финансиски, чинам дека беа можеби повеќе финансиски, но за тоа ќе разговараме. Откако ќе видиме од Билјана Николовска како лажните вести се тркала од Македонија и како Македонија стана популарна, овие луѓе, верувајте, веќе се подготвуваат и за уште едни избори. Се надам дека не се подготвуваат за локалните избори овде во Македонија. Дали воопшто може тоа да се случи? И прашање е дали било која локална заедница има толку многу можности да направи една ваква фабрика за лажни вести, доколку е готов извештајот, па да го видиме. Трампов Велес се уште е актуелен во Соединетите Американски држави. Американската CNN изработи трилер репортажа за велешките момчиња кои создадоа фабрика за лажни вести, во исто време и фабрики за пари. Велес го опишува како заспан град во Македонија, кој е дом на десетина оператори, кои произведуваат лажни вести, но се смислени така што ќе им го привлекуваат вниманието на американците. Секој клик додава пари на нивната сметка. Како што пишуваат во репортажата, во текот на последните неколку недели од претседателската кампања во САД, лоцирани биле повеќе од 100 сајтови, сите од Велес. Произведувале лажни вести, во кои најчесто се фаворизира републиканскиот кандидат Доналд Трамп. That is a lie, and that's mixed in with news and the main political page. And someone in the US
could potentially be influenced by that. Ама рецептот на Велешани го сготвија и други. Но не за пари, туку за пропаганда. И тоа за предвремените парламентарни избори, кои се одржаа во декември минатата година. Интернет просторот беше преплавен и со ново регистрирани сајтови и со лажни вести. Најспецифични беа вестите кои доаѓаа од хрватски или српски интернет портали. Го оцрнуваа Зоран Заев, а какомонија се ширеа во домашните медиуми, најмногу во телевизиите. Но интересно за нив беше што беа регистрирани на месец пред изборите, и тоа не во Хрватска или Србија, туку во Македонија. Нова ТВ тогаш објави дека сазнајамо РС и Ало.com.hr водат до фирми поврзани со луѓе од владеачката ВМРО од ДПМН. Една од лажните вести објавена на лажните хрватски и српски сајтови беше онаа со наслов: Заев ќе ја федерализира Македонија за мито од 10 милиони евра. Ова активно го пренесува македонските медиуми, блиски до тогашната власт. Се искористи и во предизборните говори. Го имаше и во рекламните материјали. Го добивте СДСМ. За промена на јазикот, притиснете 1. За промена на името, притиснете 2. За промена на знамето, притиснете 3. За федерализација на Македонија, одберете 4. Но и овие избори се чини дека нема да изостанат така наречените балони информации. Стравот од наплив на мигранти се расшири меѓу јавноста, а се започна од 200, дека се подготвува изградба на згради, каде ќе се вдомат бегалците. Се собираа подписи против, се бара референдум во секоја општина. Почна во Скопски аеродром, ама се актуализираше и насекаде. Последна во низата лажни вести е онаа за лажната анкета за рейтинзите на најголемите политички партии. Денот кога Телма и МЦМС требаше да ги објават резултатите од спроведената анкета, на порталите блиски на ВМРО од ДПМН е осамна паралелна, лажна, наводно исто така спроведена од МЦМС. Во обид да го дискредитираат истражувањето и да ги извртат резултатите кои за прв пат прикажуваат пресврт во рейтинзите во корис на СДСМ и Заев, а на сметка на ВМРО, ДПМН и Груевски. Познавачите велат дека во вакви случаи професионалните медиуми може да ја исправат нереалната слика. Да ги демаскираат тие обиди да се информира, односно да се дезинформира публиката, но и заедно со други актери во општеството да учествуваат во таа заедничка координација за надминување на проблемите. Младите велешани сега активно се подготвуваат за следните избори, но во Америка од 2020-та. Ним им требаат пари од лажни вести. Македонија е во пресред на локалните избори и пред предизвикот кому му треба власт, дојдена со помош на лажни вести. Заработувачка, добра заработувачка на дичките од Велес, меѓутоа и ние кога ја истражувавме приказната, кога се појави информацијата дека од Велес доаѓале таквите вести, беше прашањето дали на вистина една група млади луѓе можат сето тоа да го смислат, да го продуцираат, да го објават и да имаат толкова многу влијание. Коста, што е вашата анализа на оваа тема? Јас не сметам дека биле толку наивно организирани. Тоа е моје мислење. Види, прво што би сакал да кажам дека сум првиот човек што некому кажува браво за некој успех во Македонија, да не зборувам за интернационалниот успех. Меѓутоа мислам дека тука се прави една погрешна глорификација на нешто што јас лично сметам дека навистина е криминал. Ова е разработена шема и ако доволно време, еве ние четворица да седнеме да направиме некои анализи, сигурен сум дека за 6 месеци ние ќе направиме некоја шема што ќе ни дозволи да ги пласираме нашите информации. Некој ќе каже ете Македонија има и на CNN, меѓутоа ја навистина не би сакал Македонија да биде на CNN за вакви работи. Питар, еве од бизнис аспект, затоа што сте консултант, затоа што сте и во делот на менаџментот и маркетингот, колку ова е добар бизнис потек? Што е на граница со криминал, меѓутоа никој не е уапсен, освен човекот што продуцирал преку своји портали регистрирани во Хрватска вести против Заев, дечкиве што се одвела, еве дури се што вика Коста на некој начин и херои. Се надеваме сега дека нема ние да влијаеме некако. На фейк нюс за нас изгледа така. И ќе видиш одма и ќе видиш ти сега. Збори сега ќе видиш. Од поише аспекти се гледа, од некои аспекти мене ми е као многу гениален момент, дека у суштина дупката е најдена. Јас сметам дека се е сосема наивно и се е сосема за да си заработиме некој динар. Од аспект затоа што тоа се матрици кои што они гледаат, пуштаат они
не дека не работеле, дека сега прв пат со Трамп работеле, они си работат, си делкаат и сега гледаат што функционира. И виделе дека Хилари Трамп, овде кликаат, идеме таму. И чисто си гледаат тоа бројките, ракете ке си се менјаат. Сега во однос на тоа дека точно нели баш лажна вест, не декларираме како лажна вест, иако лажните вести, јас сметам дека после од кога ние сме почнали луѓето да зборуваме или да се разбираме било како. Сега само најактивно стана со Трамп и Хилари од аспект на ептен публицитет, нели се доби. Меѓутоа, лажните вести си се, така вие како што кажавте, ако порано сме ги нарекувале пропаганда или озборување. Да, меѓутоа биле тоа што велите вие, платформите сосема различни, можеби побавно се ширеле, за разлика од сега кога се подостапни. Пред 100 години се вадење со Бернаис, нели, од таму почиња се од аспект на ова да се ептен употребува како алатка. И веќе се реплицира у секој сегмент. И тоа веќе нема запирање. Два моменти во македонската јавност се сега на границата. Едните се препознаени навистина како лажни вести, тоа се анкетите. Кога Тилма ја објави анкетата последна минатата недела во однос на рейтингот на партиите и лидерите, веднаш се продуцираше една вест за тоа дека истиот тој Импроспект што работел анкета за нас, работел и за ВМРО-ДПМН и таму биле обратни резултатите, зашто нормално демантира од агенцијата. Како го препознавате овој момент? Дали сметате дека тоа е една цела стратегија што ќе се можеби примени од одредена политичка партија, што е можно побрзо да се загуши вистината, а да дојде наплив од нови лажни информации? За жал, во прашањето ваше и одговорот. Значи тука лажната вест служи за пропаганда. Политичка, во случајот беше. Во случајот политичка пропаганда. И знаеме ние сме го почувствувале тоа и сме го виделе низ нашата работа, дека се шират лажни вести од одреден центар на моќ или одредени центри на моќ. Тоа се забележува кога ќе видите во неколку портали, независно дали за онаа опција или за другата, истите текстови од точка, дури па и со јазични грешки, ни запирки, ништо не е променето. Така што ова што кажувате, тоа е, веќе мора да се објави и Коста каже, ако не реагираш сега, во момент мора да се реагира за неколку секунди, ако не, оставиш за еден ден во ова време на брз проток на информации, готово, ако еднаш закаснете, работата одлично. Што е вест? Веста, како кажува, која не учи нас на време, ќе се качи на зградата на Нова Македонија, перница со пердови ќе историш и тоа е вика веста. А што е демант или вика треба да ја собереш сите пердовите, по еден да ги собереш да ги вратиш назад. Тоа не може. Така, тоа е пред 40 години да кажа. Меѓутоа сега во ова време, значи мора и добро направиле кога ти реагирале со околу Таравари, што кажа. Значи мора да се реагира на овие да им се парира на ваквите лажни вести, затоа што едноставно, ако не парираш, значи народот ќе се свати, нема демант, нема ништо, ова е вести, ова е точна вест. Ама уште функционира, уште функционира со пердовите. Нормално. Истото е. Абе, инаку, тоа е, кажавте вие пред 100 години, пред 1000 години сигурно имало лажни вести, меѓутоа тоа што оделе пешки низ планини, низ гори, низ шуми, да ги пуштате и да ги собера после по еден месец одел пешки да ја каже веста, да речеме за некоја војна или за непријател. Што текна време, меѓутоа сега во ова време на комуникации не може доколку не демантираш на време. Реклами и потоа би сакала малце да подискутираме за тоа кој тука ги продуцира вестите. На ова ќе би го надоврзам и прашањето за објавувањето на вестите за создавање на кампови во Македонија за мигранти и слично. Можеби тоа веќе оди во некој политички пиар и стратегија пред локалните избори, но за ова по рекламите. Една од вестите со која што се занимаваа медиумите, меѓутоа и советите на локалните заедници, е тоа дека треба да се гласа за референдум против законот во кој што наводно ќе се изградат живеалишта за мигрантите. И оваа вест не е само вест, туку е на некој начин став на ВМРО-ДПМН која што бара од своите советници да гласаат за да се одржи референдум против изградбата на живеалишта за мигрантите. Меѓутоа, вас ќе ве прашам, прво,
колку ваквата политичка стратегија која ја прави оваа политичка партија навистина стана реалност од друга страна. Ние сите знаеме дека нема мигранти, дека од толку што поминале мигранти само 5 или 8 побарале азил, можеби. Знаеме дека нема на границите веќе мигранти, меѓутоа ете, стана една реалност во државата, па и советите веќе гласа за тоа. Очигледно внатре во партијата која што тоа го пласира во јавноста, седнале, размислувале што да направат, како да направат, затоа што сите други категории им се губитнички, се друго е губитно, мислам, што и да презеле губитнички, се одат на екстремни ситуации, а знаеме дека тоа е нивна практика, секој пат кога доаѓаат модерни избори, или ќе се покренува прашањето на јазикот, или прашањето на името, или прашањето на меѓунационални односи. После тоа, сето тоа не важно. Затоа сега веќе не може тоа да се покрене, затоа што коалицијата веќе новата работи, тие прашања гледаме дека полека се решаваат. Не се покренува прашањето за јазикот, не се покренува прашање со мигрантите. Мигрантите ќе влезат во вашиот дом, мигрантите ќе ви направат тоа, мигрантите ќе направат она. Очигледно луѓе мислат дека потребна им е таква стратегија предизборна за да добијат некој глас повеќе на локалните избори, но таа може да биде и губитничка токму од причина што ја кажете, затоа што сепак мислам дека македонската јавност знае дека Македонија нема мигранти. И доколку има такви референдуми, на тие референдуми ќе гласаат само оние кои што се, да речеме, со членски книжки на тие партии, значи оние кои што се до крај лојални на тоа, а мнозинство сигурно нема да гласа. Така што не само тоа прашање, него и други прашања ќе отворат и се веќе отворени околу сега во предизборието. И реално е, мислам, тоа објективно е да се очекува од нив да бараат некаква излезна стратегија. Тие сметат дека таа е излезна за нив и таа ја прават. Меѓутоа, Коста, кога оваквите стратегии се навистина погубни за политичарите, најтазе е снимката објавена помеѓу Заев и Доналд Трамп. Имаше соопштение од кабинетот на владата дека Заев се сретнал со Трамп, па дури и му кажал и го пофалил за одредени работи, па зборувал за ЮН седницата и слично, значи дека устварил комуникација и разговор според соопштението. Меѓутоа факт е дека во денешно време ништо не можеш да излажеш затоа што има нели многу камери, снимката се прошири каде што се види дека само 2 секунди можеби трае тоа поздравување, случајна средба помеѓу Заев и Трамп. И само да дополнам доколку не си во тенк, денеска од владата кажа дека настанало превид, недоразбирање и слично. Колку ваквата неискрена стратегија, еве ако ова е на ВМРО ДПМН, а таа најтазе е сега и од новата влада, се враќа како бумеранг, и зошто тоа го прават оние кои се во политичкиот пиар? Еве и вие сте биле во тој политички пиар, зошто прибегнуваат кон такви алатки? Како сметаат дека тоа ќе успее? Мислам дека конкретно за овој случај се работи за еуфорија. Бидејќи навистина е огромна работа да се сретнете со американски претседател, особено Доналд Трамп, кој што нели па тој помина практично покрај Заев. Да бев таму, немаше така да го објавам. Маце, јас сум, бидејќи јас се уште сум дел од нели од тој па практично од владиниот тим. Од владиниот тим. Не би го направил така како што беше представено. Мислам дека е еуфоричен момент. Мене ќе ме критикуваат сите, ама посимпатично во овој случај ми беше си намигнавме со претседателот, отколку реално и квалитетот на сликата покажува дека не се работи за средба, туку за сегментот неколку секунди и тој момент се фаќа. Меѓутоа, во споредба со некои други лажни вести, сметам дека ова е нешто минорно. Грешка е, што не треба да се повтори. И особено сега кога имаме на влада која што ветува транспарентност и отчетност, мислам дека треба да бидеме транспарентни и ако е направена грешка, да се признае грешката. Тоа е пиар термин преведен направен и ние имаме направено превед, имаме направено во овие 3-4 месеци. Верувам дека нема да се повтори. Мислам дека се свесни за тоа.
Сепак се сретнаа некако. Да, Може они и после се сретнале? Може. Не, затоа немаше фотографии, а од тука имаше фотографии. Видете, значи, веројатно тоа што вели Коста, многу голема еуфорија настанува кога ќе се види американски претседател, па некој намигнува, некој вели дека се поздравува. Меѓутоа, Петар, доколку вакви погрешни стратегии настанат во бизнисот, тоа чини пари. Тоа чини многу пари. Во политиката се поминува. И во исто и во корпоративниот свет. Само е прашањето дали ќе те фатат или нема да те фатат. Ако те фатат, Толку е разликата. Ако те казната поголема. фатат, тоа е, ако не те фатат, проаѓа. Меѓутоа, ако ги Затоа што и во споредиш двата корпоративниот света, да. Исто е, лажна вест. Дали ќе употребам јас за да добие некој политички кандидат или ќе употребам за некој производ или ќе употребам за некоја услуга? Да речем манипулацијата, пристапот, така си има цели книги, си има како тоа се прави. Значи не е ниту скриена тоа тајна или не знам како, си има, идеме на Google сега да отвориме, ќе видиме. Меѓутоа сведоци сме дека многу фирми платија пари, затоа што беа фатени во мамење на клиентите, светски познати фирми беа на удара затоа што биле фатени, сега да не именувам тука кои се беа, било да се работи за здравје на луѓето, било да се работи за термини за слабење или не знам други фирми, кога веќе се гледа. Видете, јас знаете што мислам дека е разликата. Кога се работи за политика, граѓаните ќе се изборуваат меѓу себе, ќе се жалат на социјалните мрежи, ама нема да поднесат тужба за такво нешто. Да. Кога се работи за конзументи, луѓе кои што конзумираат одредени производи и добиле една реклама, друг производ, тогаш веќе можат да го тужат производителот. И тука мислам дека е разликата помеѓу одговорностите и последиците. Тука се во суштина и тие работи од аспект на кога е политика во прашање, лојалноста станува збор и мојата заедница. Значи преди се од аспект. А ваму кога имаме ние некои прехранбени производи, вакви производи, комерцијални производи да кажеме, секој од нас лојалните исто ќе се понашаат како лојалните партиски војници? Исто. Лојалните конзументи. Сега бидејќи лојални колку се да кажеме, некој одреден процент, другите сите ја зимаат таа информација дека можат, мислам, од аспект на комерцијални производи, дека тај сега ќе се жалиме, тужба ќе правиме и така натаму. Па има и друго сега тука од аспект на може на Facebook ќе пишам, па ќе станам популарен, ќе имам толку лајкови, толку шерови, толку така натаму, веќе тука се мешаат брзините. Меѓутоа исто си е. Јас би сакал само да додам постојан термин во PR светот, нешто што се вика простливост. Тоа е на еден начин градиш стратегија, градиш комуникација, градиш перцепција на компанија која што купувачите се идентификуваат со неа. И некои компании ќе направат многу грешки, меѓутоа купувачот ќе им прости, исто е со политичар, например Бил Клинтон. Бил Клинтон имаше невидени скандали, меѓутоа го има тој квалитет на простливост и гласачите американски политика ќе му прости денес е еден од најпопуларните американски претседатели, за разлика од Хилари Клинтон, која што не може да се поврзат со ако не и прости. Да, меѓутоа ако се вратиме повторно на тоа, ако имаме еден реален однос со нашите купувачи, кога ќе се случи тоа, ќе ни простат. Проблемот настанува кога имаме еден арогантен однос кон нашите купувачи, фанови, следбеници и така натаму, и тие всушност го чекаат моментот ние да направиме грешката, за потоа тука да влезат со сатар. Да влезат, да. Дали ова со односот кон конзументите или кон публиката или кон луѓето, гласачите, кај нас е арогантен однос или подценување на граѓаните? Знаете дека се може да им се протни, се може да им се продаде. Верувам дека правени се... Зависи од стратегијата. Така? Мислам дека веќе не. Реално мислам дека во овој момент мислам дека Македонија, македонскиот народ во една фаза е кога знае колку е часот и не дозволува некој да манипулира со нив. Сликава што беше вчера со без разлика што Зоран Заев е на власт за да само има највисок рейтинг, граѓаните, односно луѓето сметаат дека и луѓе што го поддржуваат Заев и луѓе што се против Заев сметаат дека таа фотографија беше грешно презентирана. Мене ми се допаѓа оваа атмосфера каде што всушност може слободно да
да искритикуваш без разлика дали ти ја поддржуваш таа политичка опција или не. И мислам дека тие партии што ќе продолжат со манипулација се партиите што можеби нема се на овие локални избори, на следните или на парламентарни ќе изгубат. Мислам дека македонскиот народ го изгуби трпението. Или стравот можеби. Тоа е точно, меѓутоа, ако збориме дека у задниве 100 години се манипулираат луѓето, тоа значи сигурно и у предходните години се манипулирале луѓето. Тешко да се оправи. Добро, во стилот манипулација сега јас се изигравам поштен човек, јас сум ќе ви помогнам вас и после 6 месеци почнуваат истите работи што се случуваат претходно или така. Мислам дека тие работи нема да се циркулираат време веќе после ова зашто. Дека сите ќе мора да бидат многу предпазливи зашто сега лупата, мислам дека сите сме фокусирани. Јас се надевам стварно дека ќе биде предпазливи. Да, меѓутоа, битно е како публиката, ја зборувам како медиум, реагира на случувањата, колку може да пробие критиката и колку може јавноста да влие на станите. Добро, навистина се случи да еден назначен директор биде сменет заради тоа што јавноста не сакаше тој да биде председател на жирито на Струшките вечери на поезијата. Тоа е само еден пример кога имаме фидбек. Кај нас долго време немаше фидбек, значи сето тоа што се случуваше, немаше реакција на случувањата, па камоли да влие до таа мера за да нешто биде сменето. Меѓутоа, ова се случувањата кај нас, како е во светот, онаму каде што на големо се играта со лажни вести, онаму каде што можеби студената војна е заменета со една друга војна, што се случува на релација Америка-Русија, што се случува во Германија, колку пак тие се подложни на лажни вести и дали светот навистина е место каде што веќе лажните вести се една голема политичка игра. Германците мора да го прифатат насилството на доселениците. Оваа наводна изјава на Ангела Меркел е најпренесувана и најкоментирана вест во која се спомнува германската канцеларка во последниве 5 години. Информацијата сепак е лажна, но тоа не спречи да добие 273.000 реакции, коментари и шерувања на Facebook. Анализата на BuzzFeed покажа дека 7 од 10 најпренесувани информации за Меркел во последниве 5 години се лажни. Штетата е голема со оглед дека ваквите дезинформации стигаат до милионска публика. Ова покажува зошто пред изборите во Германија, кои треба да се одржат во недела, земјата сериозно се подготвуваше за американско сценарио со наплив на лажни вести. Стравот го подгреа и фактот дека пред 2 години руски хакери украдоа голем број на информации од Бундестагот, за кои постоеше сомнеж дека ќе бидат употребени во продуцирање на лажни вести. Но дали дезинформациите може да го сменат мислењето на гласачкото тело во земјата? Студијата направена од Универзитетот во Оксфорд покажува дека крајната десница ширила најмногу лажни вести преку Твитер во Германија. Од 1 милион анализирани твитови, дури 30% биле на алтернативата за Германија, чиј темел е антиемиграционата политика. Меркел е представена како канцелар кој повеќе се грижи за мигрантите отколку за сопствениот народ. Сепак, студијата покажува дека германците се поотпорни на лажни вести. Твитерџиите во оваа земја пренесуваат 4 пати повеќе проверени вести отколку твитерџиите во САД или Велика Британија. Затоа колку германците сериозно се штитат од лажни вести, покажува и фактот дека со законски измени е возможено да се определуваат казни до 50 милиони евра за компании како Facebook, ако навреме не ги отстрануваат лажните вести од своите платформи. Вистинска мека за ширење на лажни вести се покажаа Соединетите американски држави. Руски хакери го пробиле електричниот систем на САД. Оваа лажна вест која објави Вашингтон Пост се прошири како вирус, предизвикувајќи паника, не баре се уште трае студената војна. Лажните вести во денешно време се голема опасност, но и голем бизнис. Истражувањата покажуваат дека руската пропаганда со лажни вести на Facebook ја читаат помеѓу 23 и 70 милиони американци. Тоа значи дека 28% од популацијата во САД е под влијание на овие лажни вести. Затоа колку бизарни може да бидат дезинформациите, покажува примерот со Fox News, каде додека беснееше еден од најопасните урагани во САД, на милиони гледачи им се сервираа лажни вести за библиски сцени на улиците. I've seen some amazing things out there just looking at television over the weekend. Alligators on people's back doorsteps. I saw a shark on a highway swimming like in the water. Like Sharknado. I saw a hawk sitting in someone's taxi cab. Greg and I were saying, you know, the president was using the term biblical. Well, there's some really weird biblical things that are going on down there in Houston. Ваквите и слични лажни вести неретко предизвикуваат вистинска паника.
Но проблемот е што за оние што ги креираат носат и сериозна заработка. Токму затоа ако порано Диоген со фенер го барал човекот помеѓу луѓето, граѓаните во иднина ќе ја бараат вистината во морето дезинформации. А вака се случувањата во светот. Меѓутоа, еве, многу во светот за лажни вести се зборуваше по кампањата на Трамп. Ако Обама беше познат по тоа што ги отвори социјалните медиуми во неговата изборна кампања, односно ги искористи до максимум, било да беше тоа со SMS пореки, било да беа социјалните алатки, Трамп пак и кампањата негова беше запаметена и можеби ќе се проучува во вашите сфери како една кампања која што во низ која цело време провејува лажни вести. Дали сметате дека тоа е една нова алатка во изборните кампањи или во пиар аспектите, затоа што видите таму не е ништо случајно и верувам дека се што се случувало било организирано и затоа се сега овие истраги што се водат. Кој ги продуцирал, како русите направиле толку лажни вести, откупиле и профили на Facebook, дека се во прашање странски држави, тоа веќе прерасна во едно многу големо нешто. Знаете како во пиар викаат најтежок настан да се организира е спонтаниот настан. Значи нема да личи дека е спонтано. Да, дека е спонтано. Вака, моето ведување за американските избори е следно. Лажните вести има удел во одлуката, меѓутоа нема крајна одлука. Доналд Трамп уште од старт имаше многу јасен слоган: Make America Great Again. Хилари Клинтон за време на кампањата смени едно 20 слогани, на крај веќе не ни знаевме. Луѓето кои што ја гледаа Хилари, ја гледаа таа либерална верзија во која што сите ние сакаме да веруваме. Меѓутоа, мислам дека нејзиниот комуникацијски тим немаше концизна порака, реално многу голем багаж имаше. Значи за Обама имаше лажни вести, меѓутоа Обама го немаше багажот што го имаше Хилари. Хилари е инволвирана во американската политика 30 и кусур години. И последната грешка што ја направи неколку дена пред изборите, повторно излезе скандалот со мејлови и одлучи нејзиниот тим да не комуницира ништо веќе во врска со мејловите. И мислам дека до тој момент, неколку дена пред изборите, Хилари реално требаше да победи. Тие 3 дена да, може тоа било одлучувачко. Да, додека Доналд Трамп, мислам, кога би бил американец, сигурно не би гласал за Доналд Трамп. Меѓутоа, на еден начин имаше многу јасна порака до неговата таргетна група. И тоа е многу важно. Ние се смееме за некои пропаганди, не изгледа смешно за некои вести, меѓутоа мора да сватите која е таргетната група. Ние не сме таргетна група. И тие лажни вести имаат одредена таргетна група. И тие луѓе веруваат во нив. Можеби ние нема да веруваме, меѓутоа за таа таргетна група за која што се наменети, тие ќе веруваат. Не случајно се одбрани советите на локалните заедници за одредена вест, да речеме, во одредена помала средина каде што луѓето се плашат од такво нешто. Да. Така да веројатно таргетот е битен за тоа. Петар, повели. Сакав да кажам од аспект на и за Трамп. Прво е прашањето дали он генерално, ова што Кости го кажа, он имаше генијален пристап. Таргет група, он си го идеше корпорацијски тотално. Бизнес-wise. Кого таргетирам? Тој. Што сака тој? Американци му влегле у кодот му влегле, тоа сака, еве сега, ова ќе го даде. Така да, и прашањето ми е сега, дали он, немам појма, не сум радостен, немам ни став, сега ми текне чисто. Дали он може би и ова со Велешаните го дигнал сам на тоа ниво? Не знам како се рефлектирало тоа. Може би направиле американските психолози дека аха, ќе го пуштиме, вака ќе се направи бум, ќе ти земе малце 30%, ама 70% ќе ти даде. Да, добро, и мојата теза беше дали е тоа веќе нешто организирано, големо, за продуцирање на лажни вести, па тие се дел од некоја мрежа или не се тоа? Дали они може би го виделе, бидејќи тоа во суштини се прави, го зимаш еден проблем, тој у маркетингот се прави, го зимаш еден проблем и викаш, аха, ова е проблем, добро, сега не е проблем. И го мењаш у не проблем. Па добро, да, сега не се проблем, туку се херои веќе. И сега веќе ќе ставаме вака, така, ово, и више не знаеме тоа. Бирче, само имам и прашање во однос на русите, дека најголемите непријателства дојдоа во однос на лажните вести од Русија и века навистина сите истражувања, прашањата дојдоа до FBI, до откривање на сајбер
криминалот таков вид, на големо влијание, дури 28% од луѓето верувале во овие вести американци, а тоа биле продуцирани од Ја ќе одговорам во стилот на русите, ништо не е докажа. Ништо не е докажа. Минче беше дописник од Русија и затоа го познава менталитетот. Не, а меѓутоа друго е, мислам, лажните вести сега во новата книга Хилари Клинтон, што ја издаде. Кажува дека лажните вести во Америка почнале со списанието Брайтбарт на Стив Бенон, кој што пред еден месец замина од администрацијата, десничарски портал, и тој ги стал темелите на лажните вести во Америка и со тоа нанел удар врз администрацијата, врз научните институции и врз печатот, и врз медиумите. Со друга страна имате Трамп, излегува вика лажни вести се тие што се објавуваат во Нью Йорк Таймс, лажни вести тие што објавуваат во Вашингтон Пост, лажни вести. А тие луѓе американци доаѓаат дека професори од универзитети нас не обучува како се работи професионално, како треба по 2 извора, по 3 извора, како треба точни информации. И човек сега се поставува прашање, што се случува сега во Америка? Дали е тоа она што нас не учат? Дали во Америка сега не е татковината на лажните вести? Инаку русите веројатно има добра стратегија разработена околу тоа, не директно со лажни вести, меѓутоа преку Русија денес, Russia Today, и има огромно влијание, меѓутоа не со ширење лажни вести, него со така направени убави прилози, ќе речеш дека се е вистина, ако давлеш под лаво, како изгребеш над површината, ќе видиш дека имало нешто што не е точно, меѓутоа и голем дел од американска публика ги гледа тие вести и секако имало влијание. И не случајно Макрон, кога дојде изборите во Франција, рече не ми давам акредитација на Russia Today да работат на изборите. Меѓутоа сега па што се случи? Сега во Германија па нема молк. Молк, ние сме на 2-3 недели пред избори во Германија, воопшто не се спомнува дека има некакви лажни вести од Русија кон Германија. Да, германците еве сериозно се штитат од лажни вести, да донеле законски измени со кои што е овозможено да се определа казни од 50 милиони евра за компании како Facebook, како навреме не ги отстрануваат лажните вести од своите платформи. За говор на омраза е тоа. 50 милиони, да, ама тоа не за медиуми, него за социјалните мрежи. За социјалните мрежи, да, и читам. Ако има, вика, приходи, не знам колку милиарди долари YouTube или Facebook или било кој друг, па тоа ќе си плати 50 милиони. За разлика од нив, скандинавците веќе велат дека сериозно им пречат руските влијанија од дистрибуцијата на лажни вести од страна на Русија и руското влијание. За разлика од германците кои на време некако превземаат мерки. И кај нив, медиумите германски се пишуваше многу, не да не се пишуваше за руското влијание, меѓутоа еве сега за чуда вчера имаше денове прочитав текст, вика што се случува, вика, кај се вика лажните вести од Русија, ги нема, вика, обично кога беа Макрон зборуваше за руско влијание во Франција, Клинтон за руското влијание во Америка, сега во Германија ги нема. Што нашла формула како да се заштитат. Дали се пријатели Меркел и Путин, дали нешто се договорени, па можеби нема. Тоа е супер работа, ке невиност маца да кажеш. Нели од старт. Дали како да се заштитиме, ќе ве прашам по рекламите на крајот од оваа емисија. Петар, како да се одбраниме од лажните вести? Нормално проверка на факти, меѓутоа следуваат локални избори и граѓаните ќе бидат подложни на кампањи. А во лажни вести не знам дали да ги ставам и празните ветувања, затоа што во секоја кампања има и лажни ветувања. Ајде да дефинираме така. Така да тука на граница е лажната вест, она продуцирана од некои центри или она што можеби наивно е кажана, меѓутоа е многу значајна. Моje мислење е дека нема спас. Така. Не може да се даши од некој така овакво магазини што читав и така натаму, дека вика колку и владите да сакаат. Јас зборевме Германија се трудела, Америка се трудела, Русија нема шанса. Поготово прво затоа што ајде да видиме што е лажна вест, таму да тргнеме така как
за ние овие вести што стварно што се препознатливо лажни, така викаме лажна вест. Кај знаеме ние дека некоја вест која што навидум не е лажна, не е лажна. Така да не верувам дека има спас. Јас имам едно радикално мислење и односно филозофија една, викам што ќе се случи ако сите ние почнеме да ги промовираме лажните вести. Мислите дека граѓаните ќе се замислат и сами ќе почнат да истражуваат? Не знам. Ако успее, тоа би било фантастично. Тогаш веќе ќе почнат сите да се кријат. Мислам, сите ќе гледаат прво што вести добиваат, како. Се надевам, јас се надевам. Не знам, затоа викам, нема екстремен случај, да. И параноја мато тоа ќе се мислам. Мора да има една прво параноја, па после тоа не знаеме што ќе се деси. Може би само паранојата мора да има. Добро, ние медиумите не смееме да си дозволиме. Па ние медиумите подпишавте повелба за избори и мислам и 90 медиуми ја подпишаа таа повелба. Таа се уште важи за овие избори, нек ни ја одново ја афирмиравме као Совет за етика и очекувам да има коректно однесување, да има професионално однесување. Инаку што се однесува како против лажните вести, некои викаат медиумска писменост. Да, медиумска писменост, за медиумска писменост треба од градинка да почне, па полека како што ќе расте децата, што ќе правиме до тогаш. Главниот проблем според мене е во медиумите. Она што во Германија е успоено да го направат германците, да имаат професионални и етички одговорни медиуми, тоа кај нас не е случај. Значи треба да се работи со газдите, треба да се работи со главните уредници. Со нив не ги ставам новинарите, тоа затоа што сметам дека огромен број од новинарите се и квалитетни и одговорни, меѓутоа заради ред причини, дали социјални, дали не знам други причини, тие не можат она што го учели или што го знаат да го пласираат, или не може да се скараат со главниот уредник, не може да се скараат со газата, да се не може да се дозволат да останат без работа. Не може тоа нормално, затоа велам, треба да се работи со медиумите и тоа со собствениците и со главните уредници. Ние медиумите еве се обидуваме и самокритични да бидеме, дали во вашиот свет на креирање на информацијата, не викам дека таа е важна, има само контрола и етика. Ако сте во ситуација да работите на одредена политичка кампања, како ќе се протиставите на другиот табор? Како ќе се одбраните од продукција на лажни вести? Да. Не велам вие дека ќе продуцирате, меѓутоа факт е дека ќе се продуцира. Може да продуцираат и тие нешто неетичко. Да. Ја мислам дека најдобар начин да се бориш против лажните вести е со вистината. И повторно ќе се вратам на тоа да работиш на градење на простливост. Еве, мислам, ќе го земам министерот Арбен Таравари. Тој има квалитет, една човечност што ретко се наоѓа кај еден политичар. И затоа беше толку огромна чест чест да се биде дел од неговиот тим. И ние сите како луѓе што работат во комуникација, во пиар и така натаму, треба и ние да бидеме спремни, ние да го кренеме гласот, бидејќи што велат дека пиар е директор на директорот. Значи пиарот е тој што на еден начин ја создава перцепцијата. Јас секогаш на сите им велам, вие овдека ги донесувате реформите, стратегиите и така натаму, меѓутоа јас сум тој што, односно нашиот тим е тој што ја гради перцепцијата за вас. И некогаш за жал има политичари што истрчуваат. И потоа се ги плаќаат грешките. Дали ќе останете во тимот на Таравари за време на изборната кампања како градоначалник на Гостивар? Тој се кандидира? Да, нема да бидам дел од бригадата во Гостивар. За тие што ме знаат дека мене никогаш не ми беше желба да работам во државна администрација или политички да навлезам во министерство и така натаму. Верував и се уште верувам во визијата на министерот. Мислам дека е исклучително добар човек. Не ми беше сеедно кога соопшти дека ќе се кандидира за градоначалник, но во исто време знам дека секоја одлука што ја има донесено е вистинската одлука и се надевам дека граѓаните на Гостивар на 15 октомври почнат кампања. Зошто не би биле пиар на значи зошто Таравари за вас е добар за да работите пиар за него како министар, а не како кандидат за градоначалник? Затоа што во целата приказна за здравството влегов од една емотивна причина, дека тетка ми пред 2 години беше болна од рак.
на рација носе од една клиника до друга, ги гледав условите и навистина ја еуфорично бев понесен кога ми се јави министерот дали сакаш да биде дел од мојот тим. Заеднички да направиме некаква промена. И сметам дека секој од нас треба некако да придонесе кон позитивните промени. Дали тоа може би негативно се одрази врз мојот имидж, дека сега сум политичко обоен или така натаму, не. Барем јас така сметам, повторно ќе кажам, се работи за исклучителен човек и искрено ми е жал што граѓаните нема или може би со следниот министер ќе ги видат, меѓутоа нема целосно да ги видат во сјај сите работи. Добро, меѓутоа политичка одлука е и тоа е возрастен човек, знае што е најдобро за него. Ќе видиме дали ќе изгори својата политичка кариера или навистина ќе стане градоначелник. Меѓутоа имам една теза, дури и ова што го разговараме и реклама за него. Све е пиар. Така да повторно таа пиар алатка ја искористите. Точно, меѓутоа пак ќе кажам, ти можеш најдобра пиар стратегија да имаш, ако личноста ги нема тие човечки квалитети, не можеш да направиш. Навистина си направи пиар дури и од трансферот од министер, довако се зборуваше за него и тоа му е уште еден пиар. Ви благодарам што бевте вечерва мои гости на темата лажни вести. Ќе останува ние медиумите да ги препознаеме, да ги класифицираме и да не ги објавуваме, а јавноста, како што кажавте и вие, да се одбрани, па и граѓаните да ги проверуваат фактите, а оние што работат во светот на пиарот, па и маркетингот, консалтингот, да работат честно. Се е до намерите. Какви се намерите? Дали се честни или не. Ви благодарам уште еднаш и ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.